So welcome to the math class. Am I audible properly? Adab, sir. Adam. Am I audible properly? Audible and visible? শোনা যায়? Yes, sir. ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে সবকিছু সেট। আমরা ফার্স্ট যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে বইয়ের 120 নাম্বার পেজটা ওপেন করব এবং লাস্ট ক্লাসে what we did many of the calculation that is actually regarding to not only the fraction, also look at this kind of fraction. এখানে দশমিক আছে তাই না? এগুলো দশমিক বলা। এবং এখানে নাম্বার 5 আমরা এখানে we can start from here, from number 5 আমরা যদি এই অঙ্কটা করি নাম্বার 1 যদি করি তাহলে হচ্ছে এখানে যেই কোয়েশ্চেনটা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, that question is convert the functions into decimal and decimal into the fractions. That means you have to convert first a fraction into decimal and then decimal into fractions. If possible, reduce the function to get the lowest term. তার মানে সবচাইতে ছোট যে টার্মটা আছে that term we have to consider. তাহলে let's start from here. Oh, sorry. We're gonna write 3 and then we're gonna write 5. Now you have to think about this. Decimals, right? So decimals, that means 10. And it related to 10, like 10 multiplied with 10, that is 100 as well. So that is 10 decimals. Look, there is a 1 decimal. Oh, we have to invisible this, then we can understand. That is 10. So here there is only 1 decimal and there is a 10 decimal, is 100. So look at the bottom here. What you have to do, you have to multiply this with the same number on the top, on the bottom. Just like this, we will write 3 and then we will write 25. Then we will put the multiplication. And then look, what I said that is 10 decimals we have to make. So if I need to make 10 decimals in the bottom, we have to put 4 over here. So that will give you one thing, that is 112. So this is now what? It key 12 by 100. fraction, right? It's called Yes, fraction. sir. It's called fraction. এই যে fraction, এটাকে আমরা কিন্তু বানায় ফেলছি। Now we have to make it the lowest term. আমাদের কিন্তু সবচাইতে ছোট টার্মে এটাকে ভাঙতে হবে, the lowest term we can make. And after that we have to make again what? Fraction to decimals. তার মানে আমি প্রথমে ফ্র্যাকশনকে ফ্র্যাকশনকে কি করছি, প্রথমে ডেসিমালকে ফ্র্যাকশন এবং ফ্র্যাকশনকে ডেসিমাল করে লোয়েস্ট টার্মটা নিব। What we need to do here, we need to make it lowest. So how we can make it lowest? We can make it lowest by dividing something.
by dividing something. And another thing you can do over here to make it a little bit easier, that is, look at this number 1 position and number 2 position. So there is a number 1 position over here, number 2 position over here. Sir, we have to write it. Yes, and we have to put a point over here, and then we have to write 1 and 2, these things. So we will get the answer. Finish. Easy. Very easy. It is page number 120. Who joined newly, you can open your book, and this is page number 120. And this is the problem number 5 we are doing right now. This is number 1 from 5. Sir, what date is today? Today is Wednesday. I say date. 22 of May 2024. That is 22nd of May 2024. You can also say like this, like Americans as well. Then we can make the number 2. Number 2টা আমরা করতে পারবো একা একা সম্ভব? Yes, sir, একা করতে পারবো। হ্যাঁ, এটা পারার কথা। ক্লাসে ছিলাম না। এই যে আমরা এই এক নম্বর অঙ্কটা করেছি শুধু। মানে স্যার, আপনি আগে থেকে ছিলেন না, আমি এর আগে তো ছিলাম না। মানে আমি 1 নম্বর অঙ্ক থেকেই শুরু করেছি। স্যার, আপনি কি লিংক দিতে দেরি করেছেন? না, আমি আপনার লিংকটা দেখেছি অনেক পরে। এই একটা এইটা থেকেই শুরু করেছি, নাম্বার 1 থেকেই শুরু করেছি। You can start writing from number 1, and then after that এখন number 2 তে আসি। This is the second math. স্যার, আমি একটা কথা বলি। স্যার, আপনি যে SW টা দিয়েছিলেন না ক্লাসের, I have done number 2. Please. আরে নাম্বার 2 হয়ে গেছে, এটা 0.17 হবে অ্যানসার। Please. 0.17. This is the একটু answer. বুঝিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, আমি করে দিব এখন ওটা, ঠিক আছে? আগেরটা উঠানো হয়ে গেছে। আমার 1 নাম্বার লেখা হয়নি। আহা, রেকর্ডে আছে। রেকর্ডটা দেখে লিখেছি। হ্যাঁ, রেকর্ডে থাকবে, নো প্রবলেম। Number 2 is 17, and after that 50. What I said you have to make 100 in the bottom. So if I multiply in the top and the bottom with 2, we will get 100 at the bottom and 34 on the top. So you will get 0.34. ঠিক আছে না নরেন? It was mistake maybe 0.17, not আপনি 2 নাম্বারে যে অ্যানসারটা লিখেছেন আমি সেটা লিখেছি, জাস্ট ডাইরেক্ট উত্তরটা দিয়েছি। I made a mistake when I said it was number 2 was 0.17, but no, it is, the answer is 0.34. I forgot to multiply on the top. That's why I did this mistake. Okay, let's go to number 3. Number 3
ইজি রাইট, স্যার একা একাই করতে পারার কথা রাইট। So what it would be? কত হবে? What would be the result for 3 multiply with 25? 4 কে তো 3 দিয়ে না? 75. And there is another 100. So we will get the same kind of result for 0.75. স্যার ডান। মিলে গেছে না উত্তর? আগে আগে অনেকেই করে ফেলছে। এর পরের গুলো কিন্তু একই রকম, একেবারেই সহজ। স্যার আমার একটা জিনিস খারাপ লাগে, দেখেন এখানে আমি জায়গা খালি। আহা, ঠিক করেছি। হ্যাঁ ওটা রাফ করার জন্য দেওয়া হয়েছে, ওই পাশে রাফ করে সাধারণত, কিন্তু সামটাইমস সামটাইমস it is necessary to keep it void on the right hand side. Okay, it's kind of a British kind of a rule. Okay. Now number 4. Let's do number 4. 0.6, and if you want to make it as a fraction, then you have to multiply this with a decimal 1/10, and that will give you আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. That will give you what? Look at this, not this. That will give you 6/10, and you can make it a little. How you can make it little? You can divide with this with 2, then you will find 3. And if you divide with 2, you will get 5. এটা So কি? 3/5 you will get. This is the answer for this. স্যার আমার আপনার আগে করা হয়ে গেছে। আরে ব্রিলিয়ান্ট, তাহলে আমরা 5 এবং 6টা নিজেরা নিজেরা করে উত্তর বলতে স্যার পারবো না? আমি প্ল্যান করেছি তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনি কি করাচ্ছেন? আমি 120 নাম্বার পেজে 5 নাম্বার প্রবলেমে 4 নাম্বার প্রবলেমে আসি, এখানে 2, 3 এবং 4 লেখা আছে, 1 নাম্বারটা নাই, 1 নাম্বারটা শেষ হয়ে গেছে আর কি। সো বাট ভিডিওতে আছে 1 নাম্বারটা। And if you want, you can also note down 2, 3, and 4 very fast, actually. And after that, we can go to number 6 as well. 5 and 6টা নিজেরা করে আমি উত্তর বলে দিলে হবে না, নাকি করা যাবে না? এই দুটা করা যাবে, বেশিক্ষণ লাগবে না তাই না? 1-2 মিনিট করে সময় লাগবে, আই গেস 4 মিনিটে হয়ে যাবে। স্যার নেট কি চলে গেছিল? আহা, প্রবলেম নাই। আমি বলছি নাম্বার 5 স্যার এবং নাম্বার 6টা নিজে নিজে ট্রাই করতে, এবং অ্যান্সার বলতে আমি তারপরে অ্যান্সার করব। এখানে যেহেতু স্যার নাম্বার 4 আছে, নাম্বার 4টা এই যে নাম্বার 4, আমি জয়েন হতে হতে আপনি লিখে দিন। আচ্ছা এটা হচ্ছে 6 এর সাথে তুমি ইনটু 1/10 লিখতে হবে। তুমি যে কোনো দশমিকের পরে যদি এরকম হয়, ধরো যে
একটা দশমিক। For this point, you have to write 1. স্যার আমার করা হয়ে গেছে। You have to write 1. And this digit, you have to write 10. তার মানে যদি এখানে একটা থাকে তাইলে হবে। So, I hope এইটা হচ্ছে 100 and এখানে হবে হচ্ছে 4, এখানে হবে হচ্ছে 1 1/4 হবে এটা অ্যান্সার। And then second যেটা আছে স্যার রাফটা করে দেন। এই যে রাফ নাম্বার 5। এবার নাম্বার 6 এ আসি। স্যার নাম্বার 2 3 গুলো মুছে দেন, তারপরে 5 হ্যাঁ, মুছে দেন তাহলে। 6 number 6 is 1 0 0, as it is 3 of them, so we have to write 3 of them. And we can write 75, then 3 25. We are dividing with 25, so এইটা 25 দিয়ে করলে আসবে হচ্ছে this. আচ্ছা, then we can write the answer like this. হয়েছে হবে answer 6 Yes, স্যার হয়েছে। মিলছে তাই? এই হ্যাঁ, তাইলে হয়ে গেছে এটা। দেখো এগুলা ইট ইজ ভেরি ইজি, তাই না? অনেক বেশি Yes, easy। স্যার। হ্যাঁ। 6 নাম্বারটা বুঝতে গিয়ে একটু সমস্যা হয়ে গেছে। না, এটা হচ্ছে ডিপেন্ডস অন দা পয়েন্ট। পয়েন্ট থেকে তুমি পয়েন্টকে তুমি 1 ধরবা, আর এরপরে যতগুলো ডিজিট থাকবে সেগুলোর জন্য ততগুলা শূন্য। এটা মনে রাখলেই হবে। তার মানে হচ্ছে যে এখানে যদি একটা পয়েন্ট থাকে, এরপরে দেখো কয়টা ডিজিট? একটা ডিজিট, রাইট? 1 digit. So 1 digit, if it is 1 digit, then you have to put 1 0. And if you have 2 digit, you have to put 2 0 after 1. After 1. And look here, 1 point here, and 1 2 3 3 0. I put 3 0. Easy. So আমরা যদি এগুলো সব বুঝে যাই তাহলে আমাদের জন্য it's very easy to solve number 6 and number 7. Number 6 কি বলছে? 0.075. Now, yesterday's highest temperature was 32.55 degrees Celsius, and today's was 28.87 degrees. Find the difference. আমরা জানি ডিফারেন্স কেমনে বাইর করি? যোগ করে বাইর করি, তাই না? বিয়োগ করে বাইর করি। আচ্ছা, so that's great, বিয়োগ করে বাইর করি, হ্যাঁ, ডিফারেন্স। তাহলে when we need to subtract the smallest value from the greatest value, তাই না? সবচেয়ে বড়টা থেকে আমরা ছোটটা বাদ দিই। তাহলে এখানে সবচেয়ে বেশি টেম্পারেচার কবে ছিল? when? yesterday, right? the highest temperature. So আমরা তাহলে এগুলো সব মুছে মুছে এই জিনিসটা লেখার চেষ্টা করি। স্যার ডান, মুছে ফেলেন হ্যাঁ, স্যার। 6 নাম্বারটা মুছেন, তারপর সব পরিষ্কার। সো আমরা এই ম্যাথটাকে পরিষ্কার করে ফেলি কিভাবে? how we need to write first আমাদের আগে কনসেপ্টটা লিখতে হবে। সো কনসেপ্টটা আগে লিখে ফেলি আমরা। কনসেপ্ট, সো কনসেপ্টটা কি? কনসেপ্টটা হচ্ছে we have to subtract from the greater value to the lowest value for the difference. ওকে, তাহলে কনসেপ্ট হয়ে গেল। এখন আমরা আসল অঙ্কটা করব, সেটা হচ্ছে যে
uh, uh, you have to see one single thing from here. আমরা যখন এইটাকে কি আমরা বানাইতে পারবো না ফ্র্যাকশন? কিভাবে ফ্র্যাকশন বানাবো? মনে আছে? 32 and then 5 then 1 and 2 0 here for 1 and then 2 0. Then minus, we have to write 1 and 0 0 28.87. So what you will get 100. স্যার পয়েন্ট দিতে হবে। Oh no, sorry, এখানে পয়েন্ট দিতে হবে না। Now we need to subtract. We need to subtract from 3255 from 2887. So 8 then 1 9 6 স্যার আমার এখানে রাফের জায়গা নেই। 4 স্যার আমি তো মাঝখান থেকে ভুলে শুরু করছি, তাই রাফের জায়গা নেই। আহা, তাহলে এখন কেমনে হবে? স্যার এই যে দেখেন উপরে একটু জায়গা আছে, এখানে রাফ করি। আমি তো জানি না। স্যার একটু দেখেন না, তাহলে বুঝবেন। এই যে ওইটা তো অন্য অঙ্ক, ওইখানে করা যাবে না, তাহলে মনে হবে ওই অঙ্কের রাফ ওইটা। তাহলে রাফ কই করবে? রাফ এখন নিচেও জায়গা নাই। রাফ এই যে এই পাশে করি, এই পাশে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইখানে করা যাবে, নিচে করা যাবে, উপরে লিখলে তো ওইটা তো অন্য অঙ্ক, মিক্স হয়ে যাবে না? Yes, sir. স্যার এই যে আপনি অন্য একটা মানে গ্যাস্টের এটা করছেন না, তার জন্য আমি এখানে একটু ঢেউ ঢেউ দিয়ে দিয়েছি যাতে অন্য অঙ্কের সাথে এটা মিশে না যায়। এটাও তো 6, এটাও তো 6, তাহলে দুইটা যদি মিশে যায়। হ্যাঁ, হচ্ছে now we have to do the calculation, that is 68 and 1 and 9 and that is 3. স্যার আমার করা হয়ে গেছে আইনটা। হ্যাঁ 3.68 right উত্তর। No, 3.68 is the answer, right? Degree centigrade. 3.68 হ্যাঁ, degrees Celsius. ডিগ্রি সেলসিয়াস লিখতে হবে কিন্তু। কারণ what is this? This is the difference between two temperatures. একটা হচ্ছে the highest temperature and another is the lowest temperature. পৃথিবীতে সবচাইতে হাইয়েস্ট টেম্পারেচার কোথায়? মরুভূমিতে। মরুভূমিতে। লাভাতে। আর কোল্ডেস্ট টেম্পারেচার মানে আটলান্টিকে। আর হচ্ছে দ্য কোল্ডেস্ট ওয়ান কোথায়? সাইবেরিয়া না? আটলান্টিক আমার মনে হয়। না, সমুদ্র, আটলান্টিক তো সমুদ্র, সমুদ্রে কোল্ডেস্ট টেম্পারেচার থাকে হচ্ছে আর্কটিকে। আর্কটিকটা হচ্ছে ইতে তোমার ওই ধরো ফিনল্যান্ড, দেন আইসল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড এইদিকে, দেন তোমার সাইবেরিয়া,
স্যার অনেক ঠান্ডা, হ্যাঁ -5। স্যার আপনি তো আগে যে হোয়াইট বোর্ডে ম্যাথ করাতেন, এখন বইয়ের পাশে পাশে করান কেন? কারণ হোয়াইট বোর্ডে যে দেখতে হয় বারবার চেঞ্জ করে করে, কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হয়। আর হোয়াইট বোর্ডটা কেমন জানি, তোমরাই না কমফোর্ট ফিল করো না হোয়াইট। অনেকে দেখতে পায় না, অনেকের কাছে ছোট লাগে, অনেকে তো একদমই দেখতে পায় না। হ্যাঁ, আর হোয়াইট বোর্ডটা অনেক ছোট, জায়গা কম। আবার স্যার মানে যে মাঝে মাঝে রোহানিয়া বারবার দৌড়াদৌড়ি করে খালি। সবাই দৌড়াদৌড়ি করে ওখানে। শুধু দৌড়াদৌড়ি করে না, হ্যাঁ, না রোহানিয়া সাফিন একটু বেশি দৌড়াদৌড়ি করে। সবাই। অন্য সবাই করে, আমি তাকে তাকে দেখি। আরে 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 হইলো সবাই দৌড়াদৌড়ি করে ওইখানে। ওই হোয়াইট বোর্ড ওপেন করলেই সবাই ওইখানে হাজির হয়ে যায়। So number 6 has another part that you have following the 4 cards and make a decimal using the format on the right. এখানে কি বলছে? What do you understand from here? স্যার আমি লিখি। স্যার হ্যাঁ, সো এখানে বলছে যে তোমার এখানে ঘর আছে এবং এই ঘরগুলাকে তোমার কি করতে হবে, যেই ঘরগুলা দেওয়া আছে এইগুলো তোমার ডেসিমাল নাম্বার বানাইতে হবে। এবং ডেসিমাল নাম্বার বানানোর পরে যেই কাজটা করতে হবে তোমাকে, সেটা হচ্ছে এই যে 4টা কার্ড আছে, এই 4টা কার্ডে এই এই নাম্বারগুলা সেট আপ করতে হবে। সেট আপ করতে হবে কি ফরম্যাটে? ফরম্যাট অন দা রাইট, ঠিক আছে? ফরম্যাট অন দা রাইট। স্যার সবচেয়ে নিচেরটা। হ্যাঁ, প্রথমে সবচাইতে বড় সংখ্যাটা তোমাকে বানাইতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য লার্জেস্ট নাম্বার ইউ ক্যান মেক। আর সবচাইতে ছোট নাম্বারটা বানাইতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য স্মলেস্ট নাম্বার। তাই এটা কি 5.301 হবে? 10 হবে? 5.310, হ্যাঁ। তো এইটা হচ্ছে সবচাইতে লার্জেস্ট। আর স্মলেস্ট কি হবে? 0.135। স্যার লার্জেস্ট কি বললে? লার্জেস্টটা হবে 5.310। এগুলো মুছে ফেলি, এগুলো তো আর দরকার নাই। দরকার নেই। শুধু শুধু নোংরা দেখা যাচ্ছে। ওইটাকে ঢেকে ফেলতেছে। হ্যাঁ, এইভাবেই তো অঙ্ক করতে হয়, তাহলে হচ্ছে মনে থাকবে অঙ্ক। স্যার আমার বইটা বাংলা না, তার জন্য আমি কোশ্চেনটা লিখতেছি। কোয়েশ্চেন আমি না বই দিলাম, এখন কোয়েশ্চেন আবার লেখা লাগে কেন? সফট কপি পড়তে পড়ার অভ্যাস নাই? আচ্ছা, তাহলে আমাদের কিন্তু এটা শেষ, এই চ্যাপ্টার শেষ কিন্তু পুরা। আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে চলে যাচ্ছি। নেক্সট চ্যাপ্টারটা কি? মেজারমেন্ট। মেজারমেন্ট জিনিসটা কি? হ্যাঁ, খায় না মাথায় দেয়। কি কোনো কিছু মেজার করাকে মেজারমেন্ট বলে, তাই না? সো মেজারমেন্ট কি 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 টাইপ হতে পারে? হোয়াট উড বি দ্য ইউনিটস ফর দ্য মেজারমেন্টস? লিটার, মিলিমিটার, সেন্টিমিটার, মিটার। হ্যাঁ, আমি এগুলো জানি। হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাটস রাইট। মিটার, সেন্টিমিটার, কিলোমিটার। Those are the measurements and measurement units. এখন তোমাকে যদি বলা হয় ঢাকা থেকে তোমার দেশের বাড়ির দূরত্ব কত, তুমি কি বলবে? কিলোমিটার। কিলোমিটার। এখন যদি বলা হয় যে তোমার বাসা থেকে
একটা দোকান কতটুকু দূরে? মিটার মিটার। মিটার মিটার। এখন যদি বলা হয় তোমার টেবিল থেকে তোমার চেয়ার কতটুকু দূরে? সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার নাও তোমার খাতা থেকে কলমের দূরত্ব কতটুকু? মিলিমিটার মিলিমিটার। মিলিমিটার। Yes, millimeter. So now we can do a conversion. How many kilometers is actually like how many meters? So আমরা দেখতেছি 1 kilometer is means 1000 meter. And again, when we come to 1 meter, if we go to centimeter, a little bit smaller unit, দেখো এটা কিন্তু সবচাইতে বড় ইউনিট. The largest unit is this, a little bit smaller is this, a little bit smaller is this, and this হ্যাঁ is the smallest. Yes. আপনি হচ্ছে জুস ওয়াটার এগুলো কিসে দিয়ে মেজারমেন্ট করে এটা আপনি বলেন না একবার লিটার দিয়ে করে. সেটা জানি মানে কোশ্চেনটা করেন না এটা ডেসিমিটার। আচ্ছা, এখন তাই না? স্যার, হ্যাঁ, ওই যে একটা মানে কাপে আমি জুস ভরে তারপর ওইটা মানে ডেসিমেলের কোনো চিহ্ন দেওয়া নাই, এটা যদি আমি এমনি এমনি গুনতে থাকি ডেসিমেলের মতো, এটা কি হবে? না হবে না. স্যার আমরা এগুলো সায়েন্সে পড়েছি আমি তারপর 6 এ পড়েছি হ্যাঁ, সো এইটা ওই ব্যাপারটাই আছে এখানে. দেখো একটা পেন্সিলকে মাপতেছে, স্কেল দিয়ে তোমরা মাপতে পারো তোমাদের কাছে পেন্সিল থাকলে এবং এরকম একটা স্কেল থাকলে. মেবি আই ডু হ্যাভ অ্যান স্কেল. স্যার আই হ্যাভ আ স্কেল আই হ্যাভ পেন নট এই যে স্কেল। আমারটা আমি পায়ে গেছি স্কেল. ঠিক আছে, আই হ্যাভ. স্যার আমার কাছে আছে। স্যার এই যে আমার আনতে স্কেল হবে। স্যার আমি আনতেছি। কার্টুন স্কেল Look at this. This is inch. Look here, it is written, but over there it is given the centimeter. So this is the centimeter word. So if I need to measure the centimeter, I guess this is the centimeter and this is the millimeter. So this is 15 centimeter. So 15 centimeter, I found my pen. So it's a 12 centimeter scale. স্যার my scale is 30 centimeter I brought a scale. I had one, and this is actually 15 centimeter, not 30. So yours is a little bit bigger scale. And my one is this. 0 to 12. 12 centimeter. Then this is the same scale. এই যে এইটা ওয়েটটা. স্যার আমারটা এটা 0 থেকে 12 পর্যন্ত। হ্যাঁ, ওটা 12 সেন্টিমিটার স্কেল. আমি কলমকে মেজারমেন্ট করতেছি কারণ আমার কাছে পেন্সিল নাই এই মুহূর্তে। আমি তো কলমে মেজারমেন্ট করছি, আমার কাছেও পেন্সিল নেই. সো আমরা যদি এখন এই এক্সপেরিমেন্টটা করতে যাই, দেখো এখানে কিন্তু একটা পদ্মা ব্রিজের ছবি দিয়ে দিছে. এখন না বললে হয় যে পদ্মা ব্রিজ মায়াটা দেখাও. ওকে,
পদ্মা ব্রিজ তো আমাদের হাতে নাই যে আমরা মাইপে দেখাবো আর মাপবো কিভাবে এত বড়। এই যে চলো আমরা দেখো কেমনে মাপি। এখানে হচ্ছে 3 কিলোমিটার, স্যার কারণ আমরা কিলোমিটার দিয়ে মাপতে হবে। 3 কিলোমিটার এন্ড দেন এইখানে হচ্ছে কিলোমিটার বলছে, তাহলে কিলোমিটার মিটারে যাইতে হইলে ওকে কি করতে হবে? ওকে 1000টা ভাগ করতে হবে, যাইতে দেওয়া যাবে না, হইলেই 1000 ভাগ করে দিতে হবে। টিকিট লাগবে 1000টা টিকিট। সো এইখানে তাইলে 1 2 so there will be 0.090, so 0.090। এখন সবগুলা যদি আমরা যোগ করি তাইলে কি আসে? এটা কোন নাম্বার পেজ, কত নাম্বার পেজ? আহ আচ্ছা, এটা কত নম্বর পেজ, রাইট? কত নম্বর পেজ? 122। তো সবগুলা যোগ করলে কত আসে দেখো, এখানে 3 দেন 7 দেন 9 এন্ড দেন 6। এই যে এটা আসবে, এখানে যেটা লেখা আছে সেটা আসবে। তাহলে আমরা পদ্মা সেতুর দূরত্ব ম্যাপে ফেলাইছি। এটা আসলে পদ্মা সেতুর দূরত্ব এত কম না, 3.796 কিলোমিটার। এটা কি অনেক শিওর কম, মানে এটা কি সেম? এটা অনেক কম, অনেক কম। এত এটা একটা ছোট সেতু। সেটা মনে হয় যমুনা সেতু। যমুনা সেতু এত কম না, যমুনা সেতু অনেক বড়। পদ্মা সেতুর থেকে বড় না? না, অ্যাকচুয়ালি পদ্মা ইজ দা বিগেস্ট ওয়ান। তারপর মেঘনা, তারপর যমুনা। স্যার পদ্মা সেতু মনে হয় অনেক বড়, অনেক। যমুনা সেতু হচ্ছে 5.63 কিলোমিটার। স্যার সবচেয়ে ছোট সেতু কোনটা? আমি তো জানি না সবচেয়ে ছোট সেতু কোনটা, বের করি চলো। সুরমা। পদ্মা পদ্মা মেবি 13 পয়েন্ট সামথিং। কর্ণফুলী মনে হয় সব থেকে ছোট সেতু। না, সুরমা মনে হয়। পদ্মা হচ্ছে 6.15, দুইটাই সমান, পদ্মা এবং যমুনা। কি? হ্যাঁ, ভালো অলমোস্ট ভালো। অলমোস্ট। স্যার আমি টুতে যমুনাতে পড়তাম, এবং সেকশন ছিল আমার। এবং মজার বিষয় কি জানো, দুইটাই তৈরি করছে চায়নার ইঞ্জিনিয়ার। মানে দুইটা সেতুই চাইনিজরা তৈরি চাইনিজরা তৈরি করছে। যমুনা সেতু মেড বাই হোন্ডাই কোম্পানি, ওয়ান চাইনিজ কোম্পানি কল এটা হোন্ডা। কেমন হলো? স্যার বাংলাদেশের জিনিস চায়নারা তৈরি করলো? হ্যাঁ, না ওদের দেশের লেবার সস্তা তো, এবং কনস্ট্রাকশনে ওরা বেশি আর সস্তা। জাপানিরা কি ওই যে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সালে থাকে, মানে মনে করেন আমাদের এখানে 2024 সাল, ওদের এখানে 2049 সাল। কি? সাল। হ্যাঁ সত্যি। আরে এটা হলো টেকনোলজির কারণে বলছে, টেকনোলজির কারণে। এটা অ্যাকচুয়ালি ওরা ফিউচারে থাকে না, এটা টেকনোলজির কারণে মানুষ বলে যে দে আর ইন দ্য 2041। ওরা টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্সড। জাপানিজরা তো কাজ স্যার করতে, আমার নেট স্যার আমার নেট চলে গেছে। আচ্ছা জাপানিজরা তো কাজ করতে করতে মানে কাজ থেকে চলে যাইতে চায় না, ওদেরকে অফিস থেকে চলে যাইতে বললে ওরা কান্নাকাটি করে। সত্যি স্যার? হ্যাঁ, ওদের ঘুমানোর জায়গা আছে অফিসের মধ্যে, মানে তাহলে ডেস্ক। যদি অফিস থেকে বের করে দেয় তাহলে কোথায় ঘুমাবে? কান্নাকাটি করতে করতেই মারা যাবে ওরা, না এত কাজ পাগল ওরা। তো ওরা অনেক কাজ পাগল আর কি, এই জন্যই ওরা অত উন্নত হয়েছে। একটা সময় তো আফটার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার
ওদের অবস্থা স্যার খারাপ। হ্যাঁ তা ওদেরকে যদি বলে আমাদের 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 এখানে অনেক খারাপ রাস্তা, এই রাস্তাকে থেকে ঠিক করে দিতে, ওরা ঠিক করে দিবে? হ্যাঁ, ঠিক করে দিবে না কেন? তুমি যদি বুঝাইতে পারো যে ওদের ঠিক করে দিলে কি লাভ হবে, সেটা ওরা করে দিবে। স্যার বলবো থাকা খাওয়ার থাকা খাওয়ার জায়গা দিলে ঠিকই ঠিক করে দিবে। হ্যাঁ, না ওরা তো থাকে, বাংলাদেশে তো থাকে অনেক হ্যাঁ হ্যাঁ থাকে, প্রজেক্ট আছে। দেখছি ইঞ্জিনিয়াররা চায়না হয় অনেকেও। ওরা অনেকেই থাকে, দেখে বাংলাদেশ আসলে অনেক বেশি ট্রাফিকওয়ালা, ছোট জায়গা, অনেক মানুষ থাকে। ছোট জায়গা না, বিদেশের থেকে বড় জায়গা। কোথায়? ঢাকা সিটি অনেক। বাংলাদেশে তো অসম্মান করতে ভালো লাগতেছে না। আর আমি একটা কথা বলি স্যার, হুম। মানে একদিন আছে না, আমাদের মিস বলছিল যে বাংলাদেশ সম্পর্কে লিখতে, তখন একটা ছেলে বলছে, মানে একটা ছেলে হলো ওয়ার্ডে বলছে যে বাংলাদেশ ইজ দ্য ডার্কেস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এটা এ- এ, ও ও কি ও কি বাংলাদেশি? ইয়েস স্যার। তাহলে এটা হয় নাই, বিদেশি হলে ঠিক ছিল। আর নিজের দেশকে কেউ এরকম বলে? আচ্ছা, তাহলে মানুষ কি? আচ্ছা, এখন যেটা হলো, শোনো, মানে বাইরের আমাদের জাতি ছাড়া ধরো অন্য যে কোনো জাতিকে তুমি যদি প্রশ্ন করো, ওরা কিন্তু অনেক ইউনাইটেড। ওরা ওদের অনেক খারাপ জিনিসকেও বলবে না যে আমার এটা খারাপ। ঠিক আছে, আমরা তো বলি, আমরা অনেক বেশি মুক্ত চিন্তার বলে আমরা এইভাবে বলতে পারি বা বলি যে বাঙালি এই খারাপ, গালি গালাজ করে, জ্যাম তৈরি করে, এটা করে সেটা করে। ঠিক আছে, কিন্তু বাংলাদেশ অন্যদেরকে, অনেক কথা। হ্যাঁ, বাংলাদেশ অনেক পচা, এগুলা বলি, কিন্তু আসলে কিন্তু বাইরের যারা আছে, ধরো যারা আমেরিকান, তারা কিন্তু নিজেদের দোষ কখনো বলবে না যে এই আমেরিকান বাজে পচা, এটা কখনো শুনছো? ওরা ওদেরকে না, বলতে, ওরা ওদের দেশকে পছন্দ করে, বাট আমাদের ছাড়া। হ্যাঁ। সো এখন নিজেদেরকে নিজেদের পছন্দ করতে হবে, না হলে উল্টা মানুষ, স্যার, হ্যাঁ উল্টা আমাদের দেশকে না পছন্দ করে ওদের দেশকে আমরা পছন্দ করি। হ্যাঁ, বাট একটা সময় দেখো, আমরা আমাদের যে বাংলাদেশ ছিল সেইখানে কিন্তু অনেক কিছু ছিল, আজও আছে অনেক কিছু। দেখো, আমরা কিন্তু পৃথিবীর সবচাইতে লার্জেস্ট ক্লোথ এক্সপোর্টার। এটা কিন্তু পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এটা কিন্তু আজকে থেকে না, অনেক আগে থেকে আমাদের বাংলাদেশে শুরু হয়েছে। এখন না, তুমি স্ট্যান্ডার্ড গার্মেন্টস দেখো দেখে, বা স্ট্যান্ডার্ড ফ্যাক্টরি গুলো দেখো দেখে তোমার কাছে মনে হয় যে এখন এক্সপোর্ট করতেছে, কিন্তু এটা কিন্তু আগে থেকেই বাংলাদেশ। স্যার আমারটা কি সুন্দর হয়েছে? হ্যাঁ, যাক, এটা অন্তত মাঝখানে বা ডান দিকে সরে যায়নি, অ্যারাবিকের মতো। স্যার আমি এভাবে করি। স্যার এটা হলো আকাশ, আকাশের ভিতরে হচ্ছে ওই যে আমি মার্কেট, এই যে রাজপথটা করছি। হ্যাঁ, চলো আমরা তাহলে এখন কিছু এক্সারসাইজ করি। আমাদের এখন সাহস হয়ে গেছে, আমরা এখন এক্সারসাইজ করতে পারবো, প্র্যাকটিস করে ফেলছি আমরা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে হাউ ইউ উইল মেজার দিস কাইন্ড অফ থিংস, এগুলোরে কিভাবে মাপা যায়? সেন্টিমিটার দিয়ে, তাই না? আমাদেরকে হোয়াট হোয়াট উই নিড টু ডু, উই নিড টু মেজার। আমি একটু দাগ দিয়ে দেই, তাহলে এটা আরো ভালো দেখা যাবে মনে হয়। এটা হচ্ছে এই জায়গা থেকে স্কেল ধরে এইখানে মাপতে হবে প্রথমে, তাই না? স্যার হ্যাঁ, বইয়ে মেজারমেন্ট করতে হবে। এটা কত নাম্বার পেজ? এইটা পেজ নাম্বার হচ্ছে এই 123। স্যার আমারও আছে। হ্যাঁ, তারপরে আরেকটা মেজারমেন্ট করতে হবে হচ্ছে এই দিক থেকে এই দিকে, আরেকটা মেজারমেন্ট হবে এইখান থেকে এই যে নিচে, শেষ। দিয়ে এখানে লিখতে হবে মেজার দ্য টোটাল লেংথ অফ দ্য স্লাইডস অফ ইচ শেপ ইউজিং দ্য সেন্টিমিটার স্কেল। তাহলে আমি যাই মাপবো সেটা সেন্টিমিটারে মাপতে হবে আমাকে। বি কেয়ারফুল। তাহলে এইখানে একটা জিনিস আমাকে বলো, সেটা হচ্ছে হাউ মেনি স্লাইডস আর হিয়ার, কতগুলো আছে?
স্লাইড এইটাতে। আমরা বুঝবো কিভাবে যে এখানে ওই যে এতগুলো? এই যে 1 নাম্বার স্লাইড, এই যে 2 নাম্বার স্লাইড, এই যে 3 নাম্বার স্লাইড। স্যার আমি বলতেই নিছিলাম আর বললাম না। সহজ, এটা হ্যাঁ তো মেজারমেন্ট করার কোনো দরকারই নেই। হ্যাঁ, এই যে এতক্ষণে মাথায় ঢুকছে। আচ্ছা, এইটার স্লাইড কয়টা? এটা সাইড চারটা। চারটা। হ্যাঁ, 4টা স্লাইড। তাইলে তাহলে এইখানে কত সেন্টিমিটার বাইর হয়েছে? অনেক সহজ এটা, এটা কোনো ব্যাপার। এইখানে কত কত সেন্টিমিটার বাইর হয়েছে? মাপি নেই আমরা? 5 5। যদি 5 সেন্টিমিটার বাইর হয়, আমার মনে হয় এই পাশেও 5 সেন্টিমিটার আছে। সমানই তো থাকবে, দুইটা সাইডই তো একই রকম। তাইলে এইখানে আমার কি করতে হবে? এইখানে 5 দিয়ে দিতে হবে, কারণ 5 সেন্টিমিটার। তাইলে এখানে পুরাটাতে কত আছে? 15 সেন্টিমিটার আছে না? থ্রি ইন্টু 5 কত হয়? কত জানি হয়? 15 না? 15 হ্যাঁ। তাহলে এইটা বাই করতে পারবো আমরা এখন? আমরা শুধু এইটা মাপবো। এই যে এই এখানে দাঁড়াও, এটার একটা সাইজ করে দিই। এরকম ভাবে এখানে মাপবো প্রথমে, দেন উই হ্যাভ টু জাস্ট মেজার দেয়ার হিয়ার। তাহলে এই 2 জায়গায় মাপলেই আমার হয়ে যাইতেছে। এখানে যতখানি আসবে, এখানে যতখানি আসবে, আমি কি করব এখানে? এখানে যেহেতু 4টা স্লাইড, তাইলে আমার এখানে হবে হচ্ছে 4টা, 2টা ইন্টু 2টা। তার মানে এইখানে যেই লেংথটা আসবে তার সাথে 2 গুণ করতে হবে, এন্ড এইখানে যে লেংথটা আসবে তার সাথে 2 গুণ করতে হবে, এন্ড মাঝখান দিয়ে একটা কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে যে একটা প্লাস দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, ওই যে আপনি যে 3 মাল্টিপ্লাই বাই 5 সেন্টিমিটার দিয়েছেন, এখানে কি 15 সেন্টিমিটার এখানে বসিয়ে দিব নাকি 5 এটা বসাবো? অ্যান্সার হচ্ছে 15 সেন্টিমিটার। আচ্ছা, এখানকার লেংথ কত আসছে? কেউ মাপছে? আমি মাইগ্রেন দিতেছি স্যার। হ্যাঁ, 5। মাপতেছি, মাপতেছি। ও আচ্ছা, আমি একটু মাপি দেখি আমার স্কেলটা। মা যে স্কেলটা কি একদম পারফেক্ট হওয়া লাগবে নাকি একদম ওই যে আলু ভালো হবে? স্যার লেন্থ 6.5। পারফেক্ট হওয়া লাগবে। পারফেক্ট না হইলে হবে নাকি? ভুল বলি নাই। আচ্ছা, তাইলে এইখানে এইখানে আমাদের কি করতে হবে? এটা একটু 3 নাম্বারটা একটু জটিল, তাই না? কতগুলা স্লাইড আছে এখানে 3 নাম্বারে? 1 2 3 4 5 6, 6টা। আল্লাহ, 6টা। একটা, দুইটা, এটা 2টা, এটা 3টা, এটা 4টা, 5টা এন্ড 6টা। হ্যাঁ, আগে থেকেই গুনে রাখছি, আমার আর গুনতে হবে না। হ্যাঁ, তাহলে 6 বার মাপতে হবে এটাকে। 6.5 তো 2 নাম্বারটা আনসারটা 2 নাম্বার, এইদিকে স্লাইডে কত আসছিল? আপনার নাম 6.5 ওকে, 6.5 দেন হিয়ার। আর এইদিকে 2 2। তাহলে 6.5 ইন্টু 2 কত আসবে? সেন্টিমিটার 30। 17 সেন্টিমিটার 30, 13 হবে না? আর ভালোভাবে গুনে দেন, না হলে পরে আপনার ওই যে ওই সমস্যাটা হয়ে যাবে। কোন সমস্যা? ক্যালকুলেশনে যে মাল্টিপ্লিকেশনটা না ইয়ে করে যে অন্য একটা দিয়ে দিছিলেন আনসার।
ওই যে প্রথমটার মতো? ইয়েস স্যার। না, এখানে তো ভুল হয় নাই। 13 সেন্টিমিটার আর হইলো এইখানে আহ থাকবে হচ্ছে 4, তাইলে টোটালি 17 সেন্টিমিটার হবে হচ্ছে অ্যান্সার। আমি আর কি টোটালটা বলতে ভুলে গেছি, টোটালটা বলি। না, ওইটা বলা লাগবে না, আমি বুঝতে পারছি যে এটা ফাইনাল অ্যান্সার বলছো তুমি স্যার। আমি ওই যে এর সাথে কথা বলতেছি। স্যার এরকম ভাবে মাঝে মাঝে ইয়া করলে মানে আমি যে স্যার মনে করেন আমি একটা সুন্দর করে গুছিয়ে গুছিয়ে ঠিক আনসারটা লিখছি, আপনি মাঝখান থেকে বলে দিলেন এটা হলো 50, আমি লিখেছি 17। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আবার কেটে লিখলাম যে 17, মাঝখানে লিখে দিয়েছি 17। আচ্ছা, তারপরে আপনি বলবেন যে এটা ফাইনাল আনসার, আবার কেটে আবার মানে ঠিকই বসাতে হবে ওইটা, তাহলে কাটার মানেটা কি ছিল? হ্যাঁ, এটা তো আমি জানি না, বের করতে হবে, ব্যাপারটা ভাবতে হবে। আচ্ছা, এখন তাহলে নাম্বার 3টা আমি কিছু বলতেছি না, কারণ আমি পারি না এটা। আমাকে বলে দাও অ্যান্সার কিভাবে জানি মাপতে হয়। আপনি 1 বছর হয়ে গেছে আপনার। হ্যাঁ, আমি আর জানি না এটা নাম্বার 3টা জানি কেমনে করে। মেমোরাইজ উঠে গেছে, মেমোরি উঠে গেছে ম্যাথের। হ্যাঁ, এখন তোমাকে করতে হবে, তারপর আবার মেমোরি ফেরত আসবে। ঠিক আছে? স্যার হ্যাঁ, বইয়ের মধ্যে লেখলে কেমন জানি লাগে, তারপর মুছলে কত সুন্দর লাগে, কিন্তু আমাদের বইয়ে তার মুছে যাবে না। হ্যাঁ, সেই জন্য তোমাদের বইয়েও লেখা যাবে না। কই, এটার মেজারমেন্ট হয়েছে? কত কত আসছে? এটাতে কত আসছে? মাত্র করতেছি। আচ্ছা, টাইম দিলাম আরো ধরো 4 মিনিট, যেহেতু ইট হ্যাজ 6 অফ দ্য মেজারমেন্ট, একটু বড় আছে। এগুলো আমরা কেন শিখতেছি? প্রশ্ন আসে না মনে যে স্যার এইগুলা মাপলে কি হবে? সে মাঝে মাঝে মাপ জানার জন্য যে কিভাবে সেন্টিমিটার মাপ করতে হবে। তোমরা কি কখনো ওই যে অরিগেমি দেখছো? অরিগেমি পাখি টাখি বানায় যে, অরিগেমি পাখি, প্লেন, তারপরে হচ্ছে তোমার বোট, কাগজ দিয়ে। তারপরে ফুল বানায় স্কুলে অনেকে, তোমার ডেকোরেশনের জন্য, পেপারস দিয়ে অনলি। তো ওইখানে এইগুলো মাপঝোপ করে করতে হয় অনেক কিছু। ধরো এইটাকে তুমি যদি মাঝখান দিয়ে ভাগ করে এদিকে এদিকে ভাগ করে দাও, জাস্ট লাইক দিস, এরকম, আমি দেখাই, এরকম ভাঁজ করে দাও, এটা কিন্তু এয়ারপ্লেন হয়ে যাবে। দেখছো? স্যার সো এটা মডেল বানাইতে মেজারমেন্ট লাগে, সো সেই স্যার মেজারমেন্ট শিখতেছি। হ্যাঁ স্যার, 3 হয়ে গেছে। নাম্বারটা হচ্ছে টোটাল 16 সেন্টিমিটার। কিভাবে হইলো? নাম্বার 1 কত? নাম্বার 1 হচ্ছে 3.5। এটা 3.5। আচ্ছা, তারপরে এইটা কত? এই যে এটা, 1.5। 1.5। এটা হচ্ছে 1.5। আচ্ছা, এইটা কত? এটা 1.5। আচ্ছা, এইটা 1.5। এইটা কত? 3। 3। আচ্ছা, এইটা নিচেরটা 5। 5। এইটা মনে হয় 1.5 আবার। 1.5। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। তাইলে দেখো এখানে কতগুলো 1.5 আছে। 3টা। তাহলে আমরা কি করি? প্রথমে 1.5, 1.5, 1.5, 3টা 1.5 কে যোগ করি প্রথম।
আর এইখানে আমাদের তিনটা 1.5 কে যদি যোগ করি, দুইটা 1.5 কে যোগ করলে আসবে হচ্ছে কত? 3, তাই না? তাহলে এটা হবে 4.5। তারপরে আমাকে কি করতে হবে? দেখো এখানে 3.5 আছে, এই 3.5টাকে যোগ করি আমি। তাহলে 3.5 কে যোগ করলে দেখো আসবে হচ্ছে 8। দেন আর বাকি আছে কি? 5। এই 5টা আমি যোগ করে দিলাম 8 এর সাথে, 13 হয়ে গেল। ডান। প্রবলেম আছে কোনো? বুঝো না? স্যার আমি আপনার মানে এত লম্বা যে দেখেন আগে নিচে এই যে দেখ সমস্যা আর লিখতে পারতেছি না এখানে। তাহলে সাইডে লিখতে হবে, ডান পাশে একটা টান দাও, টান দিয়ে মাঝখানে একটা টান দাও, টান দিয়ে ডান পাশে লিখে ফেলো। তাহলেই হয়ে গেল। আরে সমস্যাটা তো অন্য কিছু। স্যার স্যার হ্যাঁ। মানে স্যার দেখেন আমি আচ্ছা, এখানে 1 by 1। এতটুকু পর্যন্ত লিখছি, তা এখানে টান দিলে কি হবে? আর নিচে তো ওখানে আর জায়গা নাই। ওখানে টান দেওয়া না, ডান পাশে টান দিতে বলছি, ডান পাশে। ডান পাশে, ডান পাশে লম্বা লম্বি টান দিতে হবে, এরকম লম্বা। এই যে এইভাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট। এখন বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, নলেজ। 3 নাম্বারটা অ্যান্সার তো টোটাল 16 সেন্টিমিটার হবে। আমাকে দুধ দিও। মজা তো আমি জানি। না, আমি কি বাদ দিছি এখান থেকে? 3 বাদ দিছি বোধহয়, প্লাস 3 যা লাগবে। 16। হ্যাঁ স্যার আপনি 3 বাদ দিচ্ছেন। হ্যাঁ, 3। তাহলে এটা 16। আর একটু মিস্টেক হয়েছে। এই যে এই পাশে যে এই একটা ছিল সেটা ভুলেই গেছি আমরা। তাহলে দেখছো কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হইলে কি হয়? স্যার ডাক দিছি। হ্যাঁ, ডাক দিয়ে ওই পাশে লেখা যাবে এখন। আচ্ছা, ডান এটা। না স্যার হয় নাই। হয় নাই? স্যার আচ্ছা আপনি এত লম্বা করছেন যে মানে লাস্টেরটা দেখা যেতেছে না। আচ্ছা, এটাকে তুলে দেই, দাঁড়াও, এটাকে উপর দিকে তুলে দেই। এটা বেশি কমপ্লেন কিভাবে? বেশি কমপ্লেন খাইতেছে, এত কমপ্লেন খাওয়া যাবে না। সরাই দিলাম ওই পাশে, চলে যায় ওই পাশে। স্যার হ্যাঁ, 3 নাম্বারটা আমি আর এখানে করব না, আমি আবার নতুন থেকে শুরু করব। টাইম লাগবে না এটা নতুন থেকে করতে? এটা উঠিয়ে ফেলবো, আচ্ছা, তারপরে এখন দেখো এই অঙ্কটাকে কিন্তু আরেকভাবে করা যায়। কিভাবে করা যায় দেখো, এখানে তোমার হাউ মেনি অফ 1.5, তিনটা 1.5 না? তাহলে তুমি কি করতে পারো, 3 × 1.5 লিখতে পারো। তারপরে যেটা করতে পারো, ইউ ক্যান অ্যাড আর আর নতুন 3.5, দিয়ে না এখন আমি উঠে ফেলতেছি। 3.5। তারপরে তুমি লিখতে পারো হচ্ছে 5, আর তারপরে তুমি লিখতে পারো হচ্ছে 3। তাহলে কয়টা হইলো? 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। হ্যাঁ, মামা হয়েও গেছে। আচ্ছা, এইটা আসবে হচ্ছে 4.5, এন্ড পরের গুলা তো সব একই রকম। শুধু শুধু একটা পেজ নষ্ট হইলো এটার জন্য। আহারে, একদম ডাইরেক্ট লিখে দেবো। আহারে, কাজটা না করলে আরো বেশি ভালো। আহা, কি করবো আর বলো। এই যে অ্যান্সার হয়ে গেছে। আপনারটা করতাম তাও ভালো ছিল। হ্যাঁ, এটা একটু ছোট ছোট দেখা যাইতেছে না? পাশাপাশি ইয়েস স্যার অনেক ছোট দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি লিখলে এরকমই দেখা যায়, উপরে নিচে লিখলে এত বড়ই দেখা যায়। মানে আমার তো দেখেন না একটা পেজ নষ্ট হয়েছে, এই যে দেখেন। তাইলে দেখো এইটা কিন্তু অনেক সহজ এগুলা। এখন আমরা যে কোনো কিছুই এখন মাপতে পারবো, সেটা যে কোনো স্টাইলে বা শেপের
বড় কাগজ হোক বা যে কোনো কিছু হোক, তাই না? মেপে আমরা যে কোনো ডিজাইন তৈরি করতে পারবো। এখন লেটস গো টু দ্য এক্সাম্পলস। এই জায়গায় দেখো, এইটা কি রেক্টেঙ্গেল না? এগুলো মুছে দেন। এগুলো কি রেক্টেঙ্গেল না? এক নম্বরের Yes, যে, sir. আর এইটা কি স্কোয়ার না পাশেরটা? Yes, sir. দেখে তো স্কোয়ার স্কোয়ারই লাগে না, তাই হ্যাঁ না? স্যার ওরকমই এখন লাগে। এখন যেই জিনিসটা করতে হবে রেক্টেঙ্গেলের ক্ষেত্রে, হোয়াট উই ডু এইখানে যেই মেজারমেন্টটা আছে, তার মানে লেংথ, এটাকে আমরা বলি লেংথ, এন্ড এটাকে বলি আমরা ওয়াইড। সো উইথ অ্যান্ড লেংথ, এই দুইটাকে আমরা কি করি, যোগ করি প্রথমে। এটাও কিন্তু উইথ। সো দুইটা উইথ থাকে এটার, এবং দুইটা লেংথ থাকে, যার হ্যাঁ। ফলে what we do add 3 and 5 and we do multiply with this. তাহলে এটা কত আসবে? Sixteen. হ্যাঁ 16 আসবে। Homework দেন। আর এইখানে না, হোমওয়ার্ক দিব না, ক্লাস ওয়ার্কই আজকে সব করে ফেলবো আমরা। না স্যার, হোমওয়ার্ক দেন, হোমওয়ার্ক অনেক ভালো লাগে। হ্যাঁ, হোমওয়ার্ক যে করা লাগে না, এই জন্য ভালো লাগে। ঠিক আছে, যাই হোক, ক্লাসে আমরা করে ফেলি, যে যাতে আমাদের ওই হ্যাসেলটা না থাকে। আমরা আবার এইগুলাই দেখবো নেক্সট ক্লাসে। আমি জিজ্ঞেস করবো কিন্তু, এরকম শেপ বানায় বানায় মাপতে দিব কিন্তু, ঠিক আছে? স্যার, আমি যে ক্লাস 3 তে ছিলাম না, হ্যাঁ। তখন আমাদের স্যার আমাদেরকে মেজারমেন্ট করানোর সময় এত বকা দিয়েছে, মানে মানে আমরা ভালো করে স্কেল দিয়ে মেজারমেন্টই করতে পারতেছিলাম না। আচ্ছা, এইখানে দেখো, এইটা কিন্তু 4 সেন্টিমিটার, এটা কিন্তু 4 সেন্টিমিটার। তাহলে যখন আমাদের স্কোয়ার হয়, জিনিসটা কি হয়, লেংথ আর উইথ কিন্তু সমান, তাইলে লেংথ ইন্টু লেন্থ, তার মানে লেন্থ ইন্টু লেন্থ। লেন্থ হচ্ছে 4, আবার লেন্থ হচ্ছে 4, সো দ্যাট ইজ 16। এই দেখো, এটা হচ্ছে এইটা 16। 2 নাম্বার অ্যান্সারটা তো খুব সহজ, 4 এটা তো বোঝাই যায়। হ্যাঁ, রাইট। এইখানে হচ্ছে লেংথ এন্ড ওয়াইড দুই পাশে সমান সমান, এটা হচ্ছে সুবিধা। আর এইখানে হচ্ছে পুরাটাই একটা একটা লেংথ নিলেই বাদ বাকি সবগুলো হয়ে যায়, জাস্ট বিকজ চারিদিকে দিস ইজ দ্য সেম লেংথ। এটা স্কোয়ার না, এই জন্য তো এটাকে স্কোয়ার বলে। দেখো, এটা একটা সময় তোমরা এরকম দেখবা, এটার মাথার উপরে এরকম একটা 2 উঠে গেছে, উঠে গিয়ে এরকম 16 হয়ে গেছে। এটা যখন বড় হবে তখন এটা দেখবা তুমি, এটার মানে এটা এইটাই, এই যে 4 ইন্টু 4। সো এখন দেখো, এই জন্যই এটাকে স্কোয়ার বলে। এই দেখো স্কোয়ার, এটা শেপটা স্কোয়ার, এন্ড দেখো এখানে রেক্টেঙ্গেল আছে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের কিন্তু অনেক কিছু আজকে শেখা হয়ে গেল। কি কি শিখলাম আমরা? আমরা একটু মনে করার চেষ্টা করি। আমরা একটু, মেজারমেন্ট, হ্যাঁ, মেজারমেন্ট, আর ওইখানে ফ্র্যাকশন থেকে আমরা সব, ডেসিমেল, ফ্র্যাকশন, এডিশন, সাবট্রাকশন, হ্যাঁ, সবচাইতে স্মলেস্ট যে মাল্টিপ্লিকেশন, ম্যাথ ডিভিশন। বোর হয়ে গেছি অনেক, কতক্ষণ ধরে ম্যাথ করবো, আচ্ছা, অনেক বোর হয়ে গেছি। আমাদের শেষ। স্যার, আমি স্কুলে, স্যার এখানে যে আমি কোনো স্কুলে ভর্তি হয়নি, তাই এই ক্লাসগুলো করতে আমার অনেক ভালো লাগে। এটা তো শেষ হয়ে গেল, আমরা 123 পেজ পর্যন্ত শেষ করে ফেললাম, কত ভালোভাবে। এখন আর, হ্যাঁ, এখন 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 রিল্যাক্স, শেষ আমাদের সবকিছু, হেভি রিল্যাক্স থাকবো আমরা। কোনো প্রবলেম নাই, দেয়ার ইজ নো সাচ প্রবলেম রাইট নাও। এখন এই এই খালি টাইপের এই টাইপের অঙ্ক যদি আমি নেক্সট ক্লাসের শুরুতে জিজ্ঞেস করি, পারা যাবে না? একটা একটা প্রবলেম শিট দিয়ে দিলাম, মেপে স্যার, মেপে। আমার কাছে ম্যাথের মধ্যে একটা জিনিস সবচেয়ে বেশি জঘন্য লাগে, কি? স্যার পারবো, ওয়ার্ড প্রবলেম ভালো আমার করে ঠিক ভালো লাগে না। তারপরে একশো একদম হিসাব করা শুরু, মাথাটা পুরো মাপটা শুরু। আচ্ছা, ওয়ার্ড প্রবলেমই তো সবচাইতে মজার প্রবলেম আমার কাছে মনে হয়। কারণ ওয়ার্ড প্রবলেমে বলে দেওয়া থাকে তোমাকে কি করতে হবে,
এমনিতে ইকুয়েশনাল প্রবলেমে তো বলে দেওয়া থাকে না, তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হয় অনেক বেশি। যেমন তুমি এইখানে একটা ওয়ার্ড প্রবলেম আমরা করলাম না আগের চ্যাপ্টারটাতে, এই যে এখানে মেজারমেন্টে যাওয়ার আগে, এই যে এখানে এখানে দেখো লেখা আছে ইয়েস্টারডেস হাইয়েস্ট টেম্পারেচার ওয়াজ 32.55। দেখো এখানে একটা টেম্পারেচার মিটার মানে থার্মোমিটার লাগাই দিছে, এখানে একটা ব্যারোমিটার অ্যাকচুয়ালি এটা। সো এখন যেই জিনিসটা হয়েছে, সে সে বলতেছে যে গতকালকে হাইয়েস্ট টেম্পারেচার ছিল 32.55 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাট আজকে সেটা কি হয়েছে 28.87। দেখো টেন্সেও ভুল করছে ওরা ওরা আসলে এটা রাইটারের ভুল না, দিস ইজ দ্য মিস্টেক ফর দ্য টাইপরাইটার্স। সো এখানে ওয়াজ হবে না অবশ্যই, কারণ টুডে ইজ নট ওয়াজ, পাস্ট টেন্স না। আচ্ছা, আমরা এই ভুল না ধরি। এটা ইজ হবে। হ্যাঁ, এটা ভুল হয়েছে আর কি, প্রিন্টিং মিস্টেক। 28.87 ডিগ্রিজ, ফাইন্ড দ্য ডিফারেন্স। আচ্ছা, এখানে বলতেছে ফাইন্ড দ্য ডিফারেন্স। দেখো এখানে তুমি যে বলো যে ওয়ার্ড প্রবলেম আমার ভালো লাগে না, ওয়ার্ড প্রবলেম এই দেখো তোমাকে বইলা দিতেছে যে ডিফারেন্স বাইর করো। এটা কি কেউ বলবে? না, তাহলে ওয়ার্ড প্রবলেম ভালো না অনেক বেশি? না সমস্যা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রবলেম শুনে ভালো। হ্যাঁ, ওয়ার্ড প্রবলেমে তুমি ধরো কোনো একটা অঙ্ক বুঝে পাইতেছো না, যে সেটা আমি কি করব, যোগ করব বিয়োগ করব, আমি তো 4 ধরনের অঙ্ক জানি তাই না, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, তাহলে কোনটা করব? ওয়ার্ড প্রবলেমে কিন্তু তুমি যদি পড়ে দেখো দেখবা যে বলে দিচ্ছে এখানে কি করা লাগবে। যদি এখানে বলে দিত যে টোটাল, এটাই আমার ভুল হয়, ওয়ার্ড প্রবলেম পুরোটাই বুঝতে পারি সাবট্রাকশন আর কিন্তু যোগ মাল্টিপ্লিকেশন বিয়োগ করতে গুণ হয় ভাগ জিনিস অনেক কোনটা ভালো হবে এটা মানে ভালো করে বুঝতে পারি না। নাম্বারও জানি, ওয়ার্ডও জানি, কিন্তু যোগ বিয়োগ কোনটা হবে এটা এখানে ভালোভাবে মানে বসাতে এটা পারি তো না। এটা তো ওয়ার্ড প্রবলেমে বলে দেয়। যেমন তোমাকে যদি বলে টোটাল, তখন তার মানে হচ্ছে তোমার যা আছে ওইখানে সব যোগ করে ফেলানো লাগবে, কিচ্ছু করার দরকার নেই, খালি যোগ করবা। যদি বলে এটা আমি লিখে রাখি না, এলে পরে মানে ভুলে যদি যাবো। বলে যদি বলে ডিফারেন্স, তার মানে তোমাকে বিয়োগ করতে হবে। তোমাকে যদি বলে টাইমস, ধরো 100 টাইমস, 2 টাইমস, 3 টাইমস, তাহলে তোমাকে মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে। স্যার আমার না মানে অঙ্ক সাজানোর বলে, মধ্যে একটু সমস্যা আছে, কিন্তু হিসাবের মধ্যে একটু সমস্যা। হ্যাঁ, ওইটা ওয়ার্ড প্রবলেমে আমি ওকে বলার চেষ্টা করতেছি, দেখো ওয়ার্ড প্রবলেমে কিন্তু এগুলো বইলেই দেওয়া থাকে যে কি করা লাগবে, অপারেন্ড গুলা কি। তো সেই জন্য এইটা সাজানোর ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস ফলো করতাম, সেটা কি জানো? ধরো তোমাকে লিখতে হবে যে এই এই প্রশ্নটাই লিখতে হবে, ধরো 6 নাম্বারটা লিখতে হবে, তখন হোয়াট আই ডিড এইখান থেকে শুরু করতাম, ইয়েস্টারডে দ্য হাইয়েস্ট টেম্পারেচার ওয়াজ দিয়ে একটা সমান সমান দিয়ে দিতাম, দিয়ে এটা লিখতাম, লিখে এই ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা একটু ওয়ার্ড প্রবলেমের মতো। এন্ড তারপরে পরের লাইনে গিয়ে 2 ডেজ, 2 ডেজ এর টিটা বড় হাতের হবে, কারণ তখন তুমি পরের লাইনে লিখতেছো এবং এটা একটা নতুন লাইন। 2 ডেজ, আবার এই টেম্পারেচার এখানে লিখতে হবে 2 ডেজ টেম্পারেচার, এটা ইজ নট ওয়াজ, এটা ইজ দিয়ে একটা সমান সমান দিলাম, তাই না? এখন এইখানে কিন্তু ফাইন্ড দ্য ডিফারেন্স বলছে, তুমি এখান থেকে ডিফারেন্স থেকে শুরু করতে পারো। ডিফারেন্স ইজ ইকুয়ালস টু 32.55 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মাইনাস 28.87 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। স্যার আপনি একটা গান শোনান না, বলছেন ভালো লাগতেছে, ভালো টোটালের করতে পরে practice করেন টোটাল না। এডিশন হবে, আর তারপর কি জানি বললেন তারপরে? হ্যাঁ, আল্লাহ। আর আচ্ছা, এখানে আমি কিছু বলি নাই। নরিন বলতেছিল যে এখানে সাজানোটা আমার জন্য প্রবলেম হয়, তো আমি এখানে লিখতেছিলাম যে আমি আমার ক্ষেত্রে হলে আমি কিভাবে সাজাইতাম সেটাকে, বা সাজাই কিভাবে লিখতে হয় ওয়ার্ড প্রবলেমস থেকে। না, আমি বলতেছি ওয়ার্ড প্রবলেমে কিভাবে যোগ বিয়োগ গুণ এটা হবে এটা একটু বলে দেন। আচ্ছা, ও টোটাল বললে সেটা সব যোগ হবে। এডিশন। হ্যাঁ, অ্যাডিশন হবে। তারপরে ডিফারেন্স বলতে
ডিফারেন্স বললে মাইনাস হবে, মানে সাবট্রাকশন হবে। সাবট্রাকশন সাবস তারপরে টাইমস বললে 2 টাইমস 3 টাইমস এগুলো বললে বা মা ই করতে হবে, মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে। এন্ড ডিভিশন তো ডিভাইড করে দিতে হবে সবার মাঝখানে, কেউ পাবে কেউ পাবে না, তা হবে না, তা হবে না। দিস ইজ ডিভাইডেশন, ঠিক আছে? টোটাল হচ্ছে এডিশন, ডিফারেন্স মানে হচ্ছে সাবট্রাকশন, আর টাইমস মানে হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন। হুম। আর বাকি আরেকটা আরেকটা হচ্ছে ডিভাইড করে দিতে হবে। ওর হইতে প্রথমটা কি? এভরিবডি উইল গেট দ্য সেম থিং। আচ্ছা, তাহলে নরিন আমাদেরকে গান শোনাবে বলছে। স্যার আমি আপনাকে বলছি গান শোনাই। না না, আমার তো গানের হিস্ট্রি খারাপ। স্যার আমি গান গাওয়া শুরু স্যার করলে স্যারকে কতগুলো বের করে দিছে, একজন হচ্ছে স্যারকে রেখেই বিদেশে চলে গেছে, আর স্যার অনেক সমস্যা হচ্ছে। কোথায় কে চলে গেল দেখি তো চেহারাগুলা। আহ বাকিরা কেউ ইচ্ছুক না চেহারা দেখাইতে, বিধ্বস্ত অঙ্ক কইরা। ঠিক আছে, আজকে উই হ্যাভ ডান আওয়ার ক্লাস ফর টুডে। ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম? কোনো প্রবলেম আছে? স্যার স্যার আমার প্রবলেম সব সলভ করে ফেলছি। স্যার আমি হচ্ছে মেজারমেন্ট কিভাবে করব? স্কেল দিয়ে। স্কেল দিয়ে বইয়ের মধ্যে কি করব? আমি কি করব? হ্যাঁ, বইয়ের মধ্যেই করতে হবে স্কেল দিয়ে। আপনি যদি আমার সামনে সামনে থাকতেন তাহলে অনেক ভালো হতো, আপনি এই যে দেখিয়ে দিতেন, মানে এক সাইডে আপনি করতেন এক সাইডে আমি করতাম খাতার ভিতরে। আচ্ছা, তার এক খাতার ভিতরে আবার দুইজন মানুষ কিভাবে লেখে? এক খাতার ভিতরে তো দুইজন মানুষ লেখা যাবে না। তাহলে এইটা আহ, তো তোমার কারোরই লেখা ঠিকভাবে হবে না। এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে উই হ্যাভ টু ডু প্র্যাকটিস। বাসায় এই অঙ্কগুলাই আমরা একটু চিন্তা করব। এখন না, এখন তো মাথা গ্যাঞ্জাম পাইকে গেছে অঙ্ক করার পরে, এখন কিছু করার দরকার নেই। হোয়াট উই নিড টু ডু, আমরা যখন সময় পাবো তখন 10 মিনিটসে এগুলো দেখে ফেলবো। দেখে ফেললে আর কোনো সমস্যা থাকবে না কখনো। এরকম অঙ্ক আসলেই আমরা করতে পারবো। ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট ক্লাসে হোয়াট উই উইল ডু, উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য স্যার ক্লাস। নেক্সট ক্লাসে আপনাকে একটা কবিতা আবৃত্তি শোনাবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I will be appreciated. And the next thing is always being with the mathematics with happiness, obviously, কারণ হচ্ছে স্যার আমি পরের ক্লাসে একটা গল্প শোনাবো ইসলামিক। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা সবই শুনবো পরের ক্লাসে। তাহলে আমরা একটু কম পড়বো, জিনিসপত্রগুলো বেশি বেশি শোনার চেষ্টা করবো, গল্প টল্প এগুলো। স্যার আমি ড্রয়িংও করে দেখাবো। আচ্ছা, that would be more স্যার good. আমার একটা ড্রয়িং দেখাবো আপনাকে, আমি করেছি কিন্তু পরের ক্লাসে দেখাবো, কারণ বের করতে গেলে এখন অনেক ঝামেলা। আচ্ছা, আমি তাহলে অপেক্ষায় থাকবো সেটা। সো টিল দেন, বাই বাই এন্ড টেক কেয়ার। আসসালামু আলাইকুম স্যার, ওয়ালাইকুম আসসালাম। গুড নাইট। গুড নাইট, বাই বাই। স্ক্রিন শেয়ারিং বন্ধ।